ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ኮርስ ላይ የስታፊንግ ፋንክሽንን ያቀረብኩበት ቪዲዮ ነው። እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። የዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ቤተሰቦችም ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁ ሆኑ። በዚህ በስታፊንግ ፋንክሽን ውስጥ እንግዲህ ከመጀመሪያው ቪዲዮ ጀምረን የተነጋገርንባቸው managerial functions, planning, organizing, plan, staffing አይደል ያልነው እና directing, controlling ይቀጥላሉ leadership, motivation እና communication issue ማቀርብላችሁ ከዚህ ስድስተኛው ቻፕተር ላይ ነው። ሁለተኛው የኦርጋናይዚንግ ፋንክሽን ሁለተኛው ቪዲዮ ፓርት 2 አፕሎድ አድርግላችኋለሁ and you will just take a look at those contents or points. በዚህ ቶፒክ ውስጥ በአጠቃላይ የምንመለከተው it's going to be about having committed, engaged employees or workers as human resource. So the most important resource of an organization, ብዙ ሪሶርስ አይነቶች አሉ ግን the most important resource is human resource. So the people who supply the organization with their work, talent, creativity, innovation, and other more, without the competent people at the operational as well as managerial levels, achieving organizational goal is extremely difficult. ያ ካልሆነ competent የሆኑ employees ካላሉ operational section ላይ gifted, skilled, knowledgeable, positive attitude ያላቸው ፓሽን የስራ ፓሽን ያላቸው ሰራተኞች ካሉ ኦርጋናይዜሽናል ጎልናችን ማድረግ ከባድ ነው። እና ስታፊንግን ስናይ እንደ መንደርደሪያ እና አረፍተ ነገር ካብራራው staffing consists of series of steps that managers perform in order to provide the organization with the right people in the right position. ትክክለኛውን ሰራተኛ ትክክለኛው ቦታ ላይ ትክክለኛውን ሰው በትክክለኛው ቦታ ላይ there are series of steps ማለት ነው። It's a process of obtaining and maintaining capable, competent people to fill all the position from top management to the operational levels and the entire group. Legal environment of staffing ስናይ the staffing process of an organization is influenced by legal environment. Now, the two major legal issues in this regard are equal employment opportunity and affirmative action. ሁለቱ legal environments ናቸው። ለሁሉ ፍትሃዊ የሆነ ኢኩዊቲ ያለው equal opportunity ወይም equitable የሆነ እንዲሁም ደግሞ affirmative action. ስለዚህ equal employment opportunity አለ ማለት employment choices on the basis of race, color, religion, age, sex or national origin are prohibited. ስለምናውቀው ዘመዳችን ስለሆነ በጎሳ በከለር ወይ በሃይማኖት ስለሚመሳሰል ጓደኛችን ስለሆነ ተብሏል። ለሁሉም እኩል እድል እንዲኖር ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ሰራተኛን መመልመል አንዱ የሌጋል ኢንቫይሮንመንት ፓርት ነው፣ ኢሹ ነው። ሁለተኛው ግን በተለያዩ ምክንያቶች እኩል እድሉን ለመጠቀም የሚቸገሩ ሰዎች ይኖራሉ እና የዛን ሰዓት affirmative action should be there. እና ይሄ affirmative action ኤክስትራ ኤፈርት ነው። ዝም ብሎ ሌላ እድል ዝም ብሎ ሰብሲዳይዝ የመደረግ ወይ መሰረት አልባ በሆነ አይነት መንገድ እንትን የማድረግ ሳይሆን ክሊር የሆነ በሆነ ምክንያት ወደ ኋላ መቅረትን ተከትሎ በሆነ ምክንያት ዲስአድቫንቴጅድ መሆንን ተከትሎ ያንን ሊያካክስ የሚችል አይነት ልዩ ድጋፍ ነው affirmative action. ስለዚህ it requires employers to make an extra effort to hire and promote those in a protected minority, disadvantaged and minority. The purpose of affirmative action is to eliminate the present efforts of past discrimination. Early, when there was discrimination, then that discrimination and
ኢምፖቨሪሽመንት ዲስአድቫንቴጅድ መሆንን ተከትሎ የነበረ ጉዳትን ኮምፐንሴት ያደርጋል፣ ያስወግዳል፣ ኢሊሚኔት ያደርጋል። ኮምፐንሴት ከሚለው ይልቅ ኢሊሚኔት የሚለውን መርጣለሁ። And what are the major activities involved in staffing function? የመጀመሪያው አክቲቪቲ human resource planning ነው። በምን ሙያ የት ዲፓርትመንት ስለ ዲፓርትመንቴሽን እዛ ኦርጋናይዚንግ ላይ የተመረቁ ምን አይነት ክህሎት ምን አይነት within a given job description አሁን ኦርጋናይዝ ስናደርግ ሪሶርስ አሴምብል አድርገን ምናምን ያሁላ ነገር ሞቢላይዝ የተደረጉ ነገሮች ክፍተቶችን blessings and opportunities የቦታ የስራ እድሎች ክፍተቶች ይታያሉ። በዛ መሰረት እቅድ እናቅዳለን። የሰው ኃይል ማትከድ human resource planning and then ከዛ በኋላ ሪክሩትመንት አለ። ፖቴንሻል ካንዲዴትስ ቫካንሲ አናውንስመንት መደረጉን ተከትሎ በቫካንሲ አናውንስመንቱ መሰረት መተው ያመለክታሉ፣ ሪክሩት ይደረጋል፣ ይመለመላል። ሴሌክሽን መምረጥ then ከመረጥን በኋላ there must be placement and orientation. They're going to be part of the organization አይደለም። ፕሌስመንት እንግዲህ መመደብ ነው። መርጠናል ኦልሬዲ ተገቢውን ፕሮሲጀር አልፎ ከዛ ኦሪንቴሽን ይሄ ኢንዳክሽን ኦሪንቴሽኑ ምንድነው የሚያገለግለው ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር እና ስትራክቸሩን እንዲረዱ ያግዛል። የስራ ልምድ ባህሉን በዛ ተቋም ውስጥ ሌላው ትሬኒንግ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ነው። on the job and off the job training አለ። at the beginning ደግሞ ኢንዳክሽን የሚሰጥበት ትሬኒንግ አለ። ከኦሪንቴሽን ትንሽ ዲቴይልድ በሆነ አይነት መንገድ እንደን ለእውቀት ጋፕ ምናምን እንዳይኖር እውቀት ብዙ ጊዜ ስራ ቦታ ላይ ሶስቱ ነገሮች ወሳኝ ናቸው። ሰራተኛ በሚመለመል ሰዓት እውቀትን ወይ ማለት that the applicant has the capability, the cognitive part, the know-how, the idea, knowledge or cognitive matter አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ attitude ነው። ማለት ስራውን እንዴት ለመፈለገው ፖዚቲቭ የሆነ አፌክሽን አፌክቲቭ ኤሌመንቱን ኢሞሽን ጋር የሚያዘውን እንፈልግ። ሶስተኛው ክህሎት ነው። የተግባቦት ክህሎት፣ የስራ መፈጸም ክህሎት እነኝን ያካትታል። ሌላው ኢሹ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል ነው። an evaluation part is there and እዚህ ውስጥ ሌላኛው ሜጀር አክቲቪቲ human resource staffing ውስጥ ሜጀር አክቲቪቲ ፕሮሞሽን፣ ዲሞሽን፣ ትራንስፈር እና ሴፓሬሽን ኦፍ ኤምፕሎይስ ናቸው። ፕሮሞሽን ባላቸው ጥሩ ፐርፎርማንስ ደረጃቸውን ከፍ የማድረግ ሁኔታን ሲመለከት፣ ዲሞሽን ደግሞ ባላቸው በሰሩት መጥፎ ፐርፎርማንሳቸው ደካማ መሆኑን ተከትሎ ዝቅ መደረግን ያሳያል። ትራንስፈር ከአንድ ዲፓርትመንት ወደ ዲፓርትመንት ከብራንች በመሳሰሉ አይነት መንገዶች ዝውውሮች ይኖራሉ። ሴፓሬሽን ኦፍ ኤምፕሎይስ እንግዲህ ሁሉም እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ዘላለም አይኖር። there may be kind of living እና የመልቀቁን ሁኔታ የሚመለከቱ ነገሮች ሲኖሩ when there are certain separations እነዚህም የራሳቸው የቻሉ human resource ውስጥ procedures አሏቸው፣ አካሄዶች አሉት። እነዚህ ናቸው ዋና ነጥቦች። ስለዚህ ስታፊንግ ምንድነው ከተባላችሁ staffing is mainly series of steps the managers perform in order to provide the right people in the right job position. ምን activities አሉ? planning, recruitment, selection, placement, and orientation, training and development, performance appraisal, promotion, demotion, transfer, and separation. Okay. Let's take a look. Human resource planning is now. Human resource planning is development of a comprehensive staffing strategy for meeting the future human resource needs of the organization. Human resource need አለ። ኦርጋናይዜሽኑ በተለይ ባደገ ቁጥር የሚፈልጉ የሂውማን ሪሶርስ አይነቶች አሉ። ያንን ፍላጎት ለማሟላት ቀድሞ የሚደረግ ዝግጅት ነው፣ ቅድመ ዝግጅት ነው።
ወይም ቅድመ እይታ ነው፣ ቅድመ ተግባር ነው። እዚህ HRP ወይም Human Resource Planning involves forecasting the demand for and supply of personnel የሰው ኃይል ፍላጎትንና አቅርቦትን። አሁን እንደዚህ በደላላ ምናምን እንደዚህ አይነት በቃ ስራ እንደዚህ አይነት ሜሳፕ ያደረገ አይነት ፕሮሲጀር አያስፈልግም። ክሊርሊ እቅዶች በወጡበት አይነት መንገድ ፖቴንሻል የሆነ እንትንን ኤክስፕሎይት ማድረግ ነው። The activities or elements involved in HRP are HR forecasting forecast እናደርጋለን። ያ ፎርካስት ስናደርግ አሁን ካለበት ሁኔታ በመነሳት ወደፊት ሊኖር የሚችለውን ነገር ቅድመ እይታ እናደርጋለን። Human resource forecasting attempts to predict forecast is related with prediction the organization's future demand for people and jobs የወደፊት ፍላጎት ምን ይመስላል፣ የስራዎችና የሰራተኞች ወይም የሰው ኃይል እና ፎርካስቲንግ አንዱ ኤሌመንት ነው በዚህ በኤችአርፒ ውስጥ። ሌላኛው ኤችአር ኢንቨንተሪ ነው። before forecasting what do we have at hand ምን አለን? So it provides information about the organization's current personnel status ምን ያህል ሲኒየሮች አሉ፣ ምን ያህል ጁኒየርስ፣ ምን ያህል ፍሬሽ፣ ምን ያህል ወንዶች፣ ምን ያህል ሴቶች፣ በምን አይነት ሙያ ይሄ ኢንቨንተሪ ይሰራል፣ ቆጠራ ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ኮምፓሪዝን ኦፍ ፎርካስት ኤንድ ኢንቨንተሪ ይደረጋል። የሁለቱ ፎርካስት ያደረግነውና አሁን ያለበትን ሁኔታ comparison እንሰራለን። Once the personnel forecast is completed and the personnel inventory has been finalized, the comparison is made to determine the answers to these questions. አንደኛ do present employees possess the necessary prerequisites አሁን ያሉት ሰራተኞቻችን ብቁና በቂ ናቸው ወይ፣ ያለውን ፍላጎት እንዲያሟላ፣ ፋንክሽን እንዲደረግ፣ ኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቮች እንዲሟሉ የሚያደርግ ነው ወይ አሁን ያለው። if they do not possess the skills ቅድም ሶስቱ ስነግራችሁ ነበር can the skills be provided through training ባለው አሁን ባለው ሪሶርስ አሁን ባለው HR ትሬኒንጎችን በመስጠት ያንን የስኪል ጋፕ መሙላት እንችላለን ወይ? if the existing employees do not have the skills we can persons with we call for or we look for or we search for persons with skills located outside the organization and then external vacancy announce በማድረግ የስራ እንዲሰራ ይደረጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ነጥባችን አሁን HR ፕላኒንግ አይተናል። ፕላኒንግ ውስጥ የሚካተቱ HR forecasting, HR inventory እና comparing the forecasting and inventory. Recruitment, it's a process by which prospective employees, process of searching for, looking for, finding out prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in the organization. You call for applicants, candidates, vacancy announcement. It's a process of discovering the source of manpower to meet the requirements of the staffing schedule and to employ effective measures for attracting that manpower in adequate numbers to facilitate effective selection of employees. And there are three different methods of recruitment. አንደኛው direct method ነው፣ ሁለተኛው indirect method፣ ሶስተኛው ደግሞ third party method ነው። ስለዚህ ሶስት methods of recruitment አሉ፣ direct, indirect እና third party። direct ላይ there is scouting. Directly go to educational and training institutions and exchange information with students.
ይሄ ጆብ ፌር ሲባል አይታችኋል ባለፈው ምሩቃኑ ከተመረቁ በኋላ የጆብ እንትኖች ይካሄዳሉ ኤጁኬሽናል ኤንድ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩሽንስ መረጃዎችን ይለዋወጣሉ ተማሪዎችን ለተማሪዎች ተደራሽ የሚሆን ማለት ለምሩቃኑ ወይም ለአመልካቾች ተደራሽ የሚሆንበት መንገድ ይፈልጋሉ ይሄ ስካውቲንግ ነው employee contact the organization's employees contact the public and tell about the vacancies እዚህ ውስጥ ያለ ኦርጋናይዜሽኑ ኢንተርናል ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ለሌሎች ያውን ዳይሬክት ነው ዌይቲንግ ሊስት organization use waiting lists of candidates የሚጠብቁ ማለት ነው እንትን አድርገን pending waiting list ይኖረናል so indicate their interest in job through applications አንዳንዴ CV እና ዶክመንቶች ፕሪንት ይደረጉና ሰሚት ይደረጋሉ ማለት ሶርስ ውስጥ እዛ ላይ ዌይቲንግ ሊስት ይኖርናል የየራሳቸው ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ይኖራቸዋል ኢንፋክት የየራሳቸው አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ይኖራቸዋል ሁለተኛው ኢንዳይሬክት ሜተድ ነው ኢንዳይሬክት ሜተድስ are advertising through mass media are used to publicize vacancies ይሄ ቀጥታ ሰራተኞችን እንትን ሳንል በሚዲያው አክሰስ ለማድረግ ጥረቶች ይደረጋሉ ሶስተኛው ሰርድ ፓርቲ ሜተድ various agencies can be used to recruit personnel በጣም የተለመደ መጥቷል አሁን ብሮከርስ ወይም እንደ ደላላ ዲግሪዎችን የምሩቃኑን ወይም የአመልካቾችን ዲግሪ ይቀበሉና የመስሪያ ቤቶች ፍላጎት ሁኔታ ነው ያሉ ማች ይፈጥራሉ እነሱ ኮሚሽን ያገኛሉ በዛ ውስጥ ይሄ አሁን ሰርድ ፓርቲ ነው እና አንድ ቅድም እንዳልኳችሁ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ጥሩና ደካማ ጎኖች አሉ in the source of recruitment there are two broad categories of recruitment sources internal እና external internal ስንል ያሉትን employees ወደ በተለያየ መንገድ internal vacancy በማምጣት ፕሮሞሽኑ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስልጠናዎች በማግኘታቸው ሊሆን ይችላል ሌላው retired employees እንግዲህ በተለያየ መንገድ ጥሮታ ያወጡትን ኤክሰፕሽናል በሆኑ ኦፈርስ ኤክስቴንሽን ወይም ማራዘሚያዎች ሊደረጉ ይችላሉ retrenched employees ይሄ ኮመን ነው ዩኒቨርሲቲ አሁን ፕሮፌሰሮች ምናምን ሪታየር ካደረጉ በኋላም ይሰራሉ retrenched employees who want to return to the organization ወደ ኦርጋናይዜሽኑ መመለስ የሚፈልጉ ይሄ እነዚህ internal source ይባላሉ because they do have a profile in that organization external sources educational and training institutions በየዓመቱ የሚያወጡአቸው ምሩቃን recruiting agencies by charging fees ይሄ ቅድም ደጋግሜ አንስቼዋለሁ እዚህ ሰርድ ፓርቲ ላይ ሲሰጧቸው ምሳሌ ላይና ኤጀንሲዎች አሉ walk-ins and write-ins እነዚህ ደግሞ በጽሁፎች በተለያዩ መንገዶች አድሬስ ለማድረግ የሚጣሩባቸው መንገዶች የሚያሳዩ ናቸው walk-ins and write-ins similar organizations are also sources press advertisement internet sources አሁን በጣም ኮመን ሆኗል ቴሌግራሞች አሉ job sources ይሄ internal and external source አሉ source for recruitment selection ላይ ስንመጣ ዋና ቶፒኮች ወይም አክቲቪቲስ ካልናቸው ውስጥ አራተኛው ሴሌክሽን ስታፊንግ ውስጥ ዋና ተግባራት ያልናቸው ሁለተኛው ስላይድ ትዝ ይላችኋል the selection is the process of deciding once we recruitment አለ then it's the process selection ደግሞ ከዛኛው ይለያል it's a process of deciding which candidate out of the pool of applicants developed in recruitment process has the ability skills and characteristics matching the job demands የትኛው ነው የሚጣጣም በችሎታ በክህሎት በጠባይ በስነ ምግባር ለዛ የስራ ፍላጎት የሚመጥኑ and you try to create match ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው ጥንቃቄ ይፈልጋል recruitment process aligned እንዲሆን matching
It's a process of choosing the most suitable person out of the applicants. The most superlative ነው። በጣም የላቀ ከሁሉም አውትሻይን ነው የሚያደርገው። ስቴፕስ ኢን ሴሌክሽን ፕሮሲጀር የመጀመሪያው ፕራይመሪ ስክሪኒንግ ኢንተርቪው ይደረጋል። ያ ፕራይመሪ ስክሪኒንግ ኢንተርቪው ከተሰራ በኋላ ኢንፋክት አንዳንዶች ለምሳሌ ምን ያደርጋሉ? በውጤት ሾርት ሊስት ያወጣል። ሾርት ሊስት ያወጡና የጽሁፍ ፈተናዎች ያደርጋሉ። የጽሁፍ ፈተናዎች ካደረጉ በኋላ ኢንተርቪው ይጠራሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን ፕሪሊሚናሪ ስክሪኒንግ ኢንተርቪው ይደረጋል። ከዛ ደግሞ ሴሌክሽን ቴስት ይሰጣል። የመጀመሪያው እንግዲህ እንደ አፕሊካንቶቹ ቁጥርና እንትን ሊወሰን ይችላል፣ እንደ ኦርጋናይዜሽኑ ታይፕ። ሴሌክሽን ቴስት የሚባለው ደግሞ ፈተና የመግቢያ የስራውን ለፕሌስመንት የሚያገለግሉ ጥያቄዎች ይዘጋጁና ኤግዛም ይሰጣል። ሪትን ኤግዛም፣ ፐርፎርማንስ፣ ሲሙሌሽን፣ ፐርሰናሊቲ፣ ፔፐር ኤንድ ፔን ቴስት። ከዛ በኋላ ሴሌክሽን ኢንተርቪው ይደረጋል። አሁን ይችኛዋ ፕሪሊሚናሪ ስክሪኒንግ ኢንተርቪዋን ብዙ ተቋም በእኛ ሀገር እንትን ውስጥ ሲዘሏት ታያላችሁ። በቀጥታ ወደ ጽሁፍ ፈተና ይሄዱና ከጽሁፍ ፈተናው ያርሙና የተወሰነውን ከላይ ይወስዳሉ። ከዛ ሴሌክሽን ኢንተርቪው ያደርጋሉ። ሶስተኛ ላይ ነው የምታየው። ከዛ በኋላ ሪፈረንስ ኤንድ ባክግራውንድ ቼክ ይደረጋል። ሪኮመንዴሽን ሌተሮቻቸው ምናምን ከዚህ በፊት የነበሯቸው ባክ ሂስትሪ ምን ይመስላሉ። ነን ሴሌክሽን ዲሲሽን ይመጣል። ውሳኔ እንወስናለን። አፍተር ዛት ሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ይደረጋል። ሜዲካል ከተባለ በኋላ ጆብ ኦፈር ኤንድ ኮንትራክትስ ኦፍ ኤምፕሎይመንት ኩል ቢ ዳን። እንግዲህ ያ ደግሞ ዌይቲንግ ህጎች አሉ፣ የሰራተኛ ቅጥር ህጎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው መጀመሪያ እንደተቀጠረ ሙሉ በሙሉ ፐርማነንት አይሆንም። የትራያል ፔሪድ ይኖራሉ። ያንን በግልጽ ይነገራል። ከዛ በኋላ ነው ቋሚ ቅጥር ደብዳቤ ሊመጣለት የሚችለው። ያ ፔሪድ የራሱ የቻሉ ደግሞ ከኦርጋናይዜሽኑም አንጻር ከግለሰቡ ወይም ከአመልካቹም አንጻር ራሱን የቻለ አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም እንዳለው ማንሳት ይቻላል። ግን ለኦርጋናይዜሽን እንትኑ ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ ለስራው በጥሩ ሁኔታ መሄድ። ጆብ ኦፈር ኤንድ ኮንትራክት እነዚህ ናቸው። አምስተኛው ነጥባችን ፕሌስመንት ኤንድ ኦሪንቴሽን ኦር ኢንዳክሽን። በዚህ ጊዜ ኦልሬዲ ጆብ ኢዝ ኦፈርድ። ስለዚህ ምን ይደረጋል? ፕሌስመንት አሳይኒንግ። ዋንስ አን ኤምፕሎይ ሃዝ ቢን ሴሌክትድ he or she should be placed on the suitable job. So employee placement refers to putting the right person on the right job. Misplacement ሊኖር ይችላል። A misplaced employee remains dissatisfied ያለ ቦታው ካስገባ ዲሳቲስፋክሽን እና ፍራስትሬሽን ይፈጠራል። የሰለጠነበት ዘርፍ ሌላ የተቀጠረበት ሙያ ሌላ ቢሆን ዲሳቲስፋክሽን ይፈጠራል፣ ፍራስትሬሽን ይኖራል፣ ስራው በአግባቡ አይሰራም፣ ኤፌክቲቭነሱን ይጎላል። ስለዚህ አልቲሜትሊ ኦርጋናይዜሽኑን ኢንታየር ጎል አቺቭ ለማድረግ ሊያበረክት የሚችለውን አስተዋጽኦ ዝቅተኛ ያደርገዋል። An employee should be provided with a specific rank and responsibility. In short, placement enables an employee to take his or her position. Then placement ካለ በኋላ ኦሪንቴሽን አለ። When an employee is hired, ሰራተኛ ሲቀጠር it's important to make him or her learn about organization. ማወቅ ያስፈልጋል። ምናልባት ከዚህ በፊት ልምዱ የሌላቸው በዜሮ ዓመት የተቀጠሩ ከሆኑ በተለይ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት እንትኖች የሚሰሩት ኦርጋናይዜሽንስ፣ ይሄ ኦርጋናይዜሽን ስፔሲፊካሊ ያለው ካልቸር ኤንድ ስትራክቸር ምን ይመስላል፣ learn about the organization and its environment in order to adjust him or herself without difficulty, so that they will just get induced early. Employees become familiarized with the organization members, their work activities, rules, policies, and with other organizational activities and
ካልቸርስ ቅድም እንዳልኩት የኦርጋናይዜሽኑ ካልቸር ያሰራር ሁኔታ ምን ይመስላል? who are going to be the colleagues and what are the activities being done, the entry and the exiting, the living እነኚህ ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን እዚህ ፕሌስመንት ላይ ታስተውላላችሁ። ስድስተኛው ነጥብ HR training and development ነው። Training is the process of learning a sequence of programmed behavior, especially for skill induction, for skill improvement. It aims at improving the performance of employees on their current job. አፈጻጸማቸውን የስራ ላይ ያላቸውን ጥንካሬ ከፍ እንዲል ያደርገዋል ትሬኒንግ። Now training is a short-term process following a systematic and organized procedure by which non-managerial personnel gain technical knowledge and skill for the definite purpose. የአስተዳደር እርከን ላይ የሌለን መደበኛ ኤምፕሎይ ተራ የሚለውን አልጠቀምም። መደበኛ ኤምፕሎይ ወይም ሰራተኞች እነሱ እውቀቱ ክህሎት እነኛን ክፍተቶች ቢኖሩ እንኳን ያለ መሙላት እንዲሁም ካሉበት የተሻለ ፐርፎርም እንዲያደርጉ የሚያግዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ሾርት ተርም ፕሮሰስ there must be a gap in skill assessment ይደረጋል before training and after training gap ለማየት in skill and person and task analysis to conduct training programs. ስለዚህ ቅድም እንዳልኩኝ on the job and off the job trainings could be given. አዳዲስ ነገሮች በሚመጡም ሰዓት እንደዛው ለሰራተኞች ስልጠናዎች ይሰጣሉ because we are working in dynamism in a dynamic environment. Development programs get the people ready for their and the organization's future. The organization's future is also part of the future of the employee. Our own. It usually takes place outside the immediate company environment and is often conducted by outside professionals and enables people to increase their skill, knowledge and attitude that will be helpful in higher position. በእውቀት በክህሎት በአመለካከት የላቁ እንዲሆኑ ማድረጊያ ዘዴዎችን ይመለከታል። ይሄ እነዚህን ለማድረግ by the way ዴቨሎፕመንቱን ለማምጣት የተለያዩ ስልጠናዎች ብቻ ሳይሆን የትምህርት እድሎችን ሊሰጡ ይችላል። ስፔሻላይዝ እንዲያደርጉ or የተሻለ ሌሎች ነገሮችን በተማሩ ቁጥር በእውቀት በክህሎት በአመለካከት knowledge skill and attitude KSA የተሻሉ እንዲሆኑ ይረዳል ማለት ነው። ፐርፎርማንስ አፕሬዛልን በሚመለከት እዚህ ጋር የምናየው ግምገማ ነው። እንግዲህ ሰራተኞች ኦልሬዲ ትሬንድ እና ወደ ስራው የገቡ ናቸው። እዚህ ላይ ግን ስራዎችን በሚከውኑ ጊዜ ግምገማ እና ክትትሎች ይደረጋሉ። ስለዚህ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል is formal system of periodic review, follow up and evaluation of individuals' job performance. ይሄ ነው አፕሬዛል የሚባለው። It is designed to measure the actual performance of employee and compare it with standards. ምን ኤክስፔክት አድርገናል? ስታንዳርዱ ምንድነው? የሚጠበቁ ነገሮች የተሰሩት so the main uses or objectives of performance appraisal are አንደኛ performance feedback ይኖራል። ያንን ለማሻሻል ለማደግ ፊድባክ ይሰጣል። periodic review ስለሆነ performance feedbacks አለው improvement። ሁለተኛ it helps appraisal helps in compensation adjustment. Someone who has performed the utmost and the best should be rewarded. ያ compensation adjustment ለማድረግ ይረዳል። ጥሩ ክፍያ እንዲያገኝ በስራው መጠን መሸለምም የፕሌስመንት ዲሲዥን ላይ አስተዋጽኦ አለው are based on the past and anticipated level of employees performance. They are just outshining, then you can make them
to perform in another post too, in another position too. ስለዚህ አዳዲስ የሆኑ የመስሪያ ቤቱ የኦርጋናይዜሽኑ ወይም የካምፓኒው እንትን ቡስት ባረገ ቁጥር አውትሻይን የሚያደርጉ ሰራተኞችን በገመገምንበት መጠን ከፍ ወዳለ ደረጃ እንድንወስዳቸው ያግዛልና ኢምፕሎይመንት ዲሲሽን ላይ አስተዋጽኦ አለው። it provides growth opportunity for good performance ቅድም አንስቻለሁ። የእድገት እድሎችን ይሰጣል። provides feedback to HR department ቅድም feedback allows improvement ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ it gives feedback to human resource department ምን አይነት ሰራተኛ ተቀጥሮ በምን አይነት መንገድ ኢምፕሩቭመንት አለ ፎሎ አፖች በዛው እንዲደረጉ ይረዳል ማለት ነው። ፐርፎርማንስ አፕሬዛል help in identifying training and development needs የስልጠናና እድገት ፍላጎቶችን ለመለየት ያገለግላል ማለት ነው። በመሆኑም the success of performance appraisal is a function of parties involved in the system used. Who are involved? Who are taking part? Who is going to evaluate? ዝም ብሎ ለይስሙላ ግምገማ ምናምን ተብሎ አንዳንድ ግምገማ ሲሉ ግን ብሎ በኋላ ያለውን ቃል ደግሞ አልጨርሰውም። ግምገማ የሚለው እንደዚህ ስፕሊት ያደርጋል። ግምገማ እና እንደዛ መጥፎ አይነት እንትን እንዲፈጠር የሚያደርግ አይነት ፍራስትሬሽን ሳይሆን አንዱን ለመበቀል ኮሎኪያሊ ካስሩ 3 ነው የምሰጠው ምናምን አይነት ስታፍ ሳይሆን there must be objective measurement. Of course I will be talking about that. እና ማን ነው እዛ ውስጥ መካተት የሚኖርበት? appraisal subjective እና objective appraisal system አለ። subjective objective subjective ሲባል ግለሰባዊ የሆነ የግል ሐሳብን አስተያየትን የሚመለከቱ ነገሮች ናቸው። objective ሲባል ግን ተጨባጭ ሆኖ in subjective performance appraisal appraisers evaluators make their observation and judgment የግል ምልከታና ፍረጃ ጀጅ ማድረግ። but in the case of objective performance appraisal both criteria for evaluation and the method of measurement are specific, clear. So the process of performance appraisal management requires through the process of performance appraisal management acquires information to make employment decision. ያ ለማኔጀርስ ኢንፑቱን ያገለግላል ውሳኔዎችን ለመወሰን ይጠቅማል ማለት ነው። In addition, appraisal provides information on pay increase, የክፍያ ጭማሪን፣ ፕሮሞሽንን፣ ዝውውርን፣ ዲሞሽንን ወይም ዝቅ ማድረግን፣ ሴፓሬሽን ዲሲዥን ለምሳሌ ኮንትራክት ዲሳቶች ላይ ምናምን ሊሆን ይችላል። እነኚህ እዛ ጋር ውሳኔ ለመወሰን የሚረዱ ናቸው። ምን ፐርፎርማንስ አፕሬዛል። 8ኛ ነጥባችን ቻፕተር 5 ቶፒክ 8 ፕሮሞሽን ዲሞሽን ትራንስፈር ኤንድ ሴፓሬሽን። ፕሮሞሽን ቅድም ብያለሁ it's going to the higher level. It refers to change of position which calls for greater responsibility. የላቀ ፐርፎርማንስ ሲኖር there will be promotion. It involves higher pay, better terms and conditions of service, higher status. Promotion is usually based on merits and seniority. በስራ አፈጻጸም በልምድ ሲኒየር ሲኮን እና ሜሪቶክራሲ ክሊርሊ እዛ ይቀመጣል። ዲሞሽን በተቃራኒው it refers to downward movement የቅድሞ upward movement ነው። downward movement of an employee to a position that is lower in responsibility, status and pay. በኃላፊነት በደረጃና በክፍያ ዝቅ ማለት። The effect of demotion is serious. It causes frustration and leads to a defensive or even aggressive behavior on the part of the demoted employee. ስለዚህ HRM ላይ በጥንቃቄ ሊሰራ ይገባል እንደዚህ አይነት ነገሮች
ኦብጀክቲቭሊ በግልጽ የተቀመጡ ነገሮች ከሆነ ዳዝ ማተር። ሌላው ትራንስፈር ነው። ኢትስ ሪአሳይንመንት ኦፍ አን ኤምፕሎይ ፍሮም ዋን ጆብ ቱ አናዘር ፖዚሽን ዊዝ ሲሚላር ስቴተስ ኢኳል ፔይ ኤንድ ሬስፖንሲቢሊቲ፣ ያ ትራንስፈር ይባላል፣ ዝውውር። ሌላው ግን ስለ ጆብ ኢንላርጅመንት ታውቃላችሁ? እነዚህ ጆብ ኢንሪችመንት ኤንድ ኢንላርጅመንት ፕራክቲስስ ሰራተኞቹ የተሻሉ ፊትነሶች እንዲኖሩ ወይም በስራ ውስጥ የተሻለ ኢንትረስትድ ሆነው ሞቲቬትድ ሆነው እንዲሰሩ የሚረዱ ነጥቦች ናቸው። ሌላ ጊዜ ኤችአርኤም ራሱ እንደ ኮርስ ስላለ such issues transfer termination or separation መግቢያው ላይ ቅድም አንስቼላችሁ ነበረ። permanently leaving መልቀቅ ነው። leaving the organization when an employee is fired ሊባረር ይችላል or laid off or ሊለቅ ይችላል። ሊባረር ሊለቅ ይችላል። ጥሮታ ሊወጣ ይችላል። ሊሞት ይችላል። በእነኚህ መቼ ሴፓሬሽን ይፈጠራል ብትባሉ እነዚህ መዘርዘር አለባችሁ። ፋየር፣ ሌድ ኦፍ፣ ሪዛይን፣ ሪታየር ኦር ዳይ። እነዚህ እንግዲህ 8ቱ የሂውማን ሪሶርስ ውስጥ ያየናቸው ነጥቦቻችን እያንዳንዳቸው they do have contributions እና እዛ ጋር የማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ፕላን ካደረግን ፕላኒንግ ላይ እቅዶች አወጣን፣ ኦብጀክቲቭ ሴት አረግ፣ ኦርጋናይዚንግ ላይ አክቲቪቲስ፣ ሰብ አክቲቪቲስ፣ ጆብ ዲስክሪፕሽን ለየን፣ ሂውማን እና ሂውማን ሪሶርስ አስቀመጥን። ያንን ካስቀመጥን በኋላ ስታፊንግ ፋንክሽን ይቀጥላል። ሶስተኛው ማለት ነው። ስታፊንግ ፋንክሽን ይቀጥላል። ስታፊንግ ፋንክሽን ላይ የምናደርገው ነው አሁን ነግሬያቸዋለሁ። እና ሰራተኞች የስራ ሁኔታ፣ ቦታ፣ ኮንዲሽን ያንን ኦርጋናይዚንግ ላይ የታየውን የተፈጠረውን ጆብ የተፈጠረውን ሰብ አክቲቪቲ ረን የሚያደርጉ ብቁ በአፈጻጸም በፐርፎርማንስ ብቁ በባህሪና በተሳትፎ ንቁ የሆኑ skilled trained skilled knowledgeable and passionate workers ጥሩ ኮሚትመንት ኢንጌጅመንት እና ሞቲቬሽን የሚኖረው እንደዚህ አይነት ሰራተኞችን ስናገኝ ነው። ሰማችሁ አዳመጣችሁ እነዚህን ቃላት ኮሚትመንት ኢንጌጅመንት እና ሞቲቬሽን። እና በተለያየ መንገድ የሞቲቬሽን ኤሌመንቶችን ዳይሬክቲንግ ላይ እናያለን የሚቀጥለው ቪዲዮ ቻፕተር 6 ላይ ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ ዳይሬክቲንግ አዝ ማኔጀሪያል ፋንክሽን የሚለው ቪዲዮ ሰራ አብራራላችኋለሁ። ግን በዚህ ውስጥ ምን ቶፒኮች አሉ ከተባለ እነዚህ 8ቱ ዋና ዋና ነጥቦቻችን ናቸው የተካተቱት በዚህ በኤችአርኤም ውስጥ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ላይ ስታፊንግ ክሪቲካል ፖይንት ነው። ስታፊንግ ሰራተኞችን ኮምፒተንት የሆኑ ሰራተኞችን ለማግኘት ሌጋል ኤንቫይሮንመንቱ የስታፊንግ ምን ይመስላል፣ ስታፊንግ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና አክቲቪቲዎች እያንዳንዱ ነው እኮ 8ቱን ዘርዝረን ያየን። ሂውማን ሪሶርስ ፕላኒንግ ብለን አየን። ፎርካስቲንግ መደረግ አለበት፣ ኢንቬንተሪ መሰራት አለበት። ኢንቬንተሪ እና ፎርካስቲንጉ ምን እናደርጋለን? ኮምፔር እናደርጋለን። እነን ሪክሩትመንት ይሰራል። በሪክሩትመንት ጊዜ ኤክስተርናል ሶርስ ይኖርናል፣ ዳይሬክት ኢንዳይሬክት እና ሰርድ ፓርቲ ያየ ነው። እና ካንዲዴትስ ወይም እጩዎች ወይም አመልካቾች እንዲወዳደሩ ኦፕን የሆነ እንትን ይፈጥራል፣ ይመዘገባሉ። ከዛ ውስጥ እንመርጣለን። ሴሌክሽን ከተፈጠረ በኋላ ስራና ሰሪውን ትክክለኛው ሰው በትክክለኛው ቦታ እና ስራ ላይ ፕሌስ ይደረጋል። ኦሪየንቴሽን ይሰጣል፣ ይተዋወቃሉ። ያ ኦሪየንቴሽን እነሱ እዛ ቦታ ላይ የተሻለ ፐርፎርም እንዲያደርጉ ቀድመው ዝግጁ እንዲሆኑ ይረዳል። ከዛ በኋላ ትሬኒንግ እና ዲቨሎፕመንት ወይም የስልጠናና ልማት አር&ዲ ሴክሽኑ ይሄን ይሰራል። ባይ ዘ ወይ አር&ዲ ወይም ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ሴክሽኑ
ሂውማን ሪሶርስን በዚህ መንገድ ያግዛል። ፐርፎርማንስ አፕሬዛል ግምገማ ይደረጋል። አፕሬዛል ሰብጀክቲቭ እና ኦብጀክቲቭ አይደለም። እና የአፕሬዛል ፐርፐዝ ምንድን ነው? ምን ለምን ይጠቅማል? የተለያዩ ዲሲሽንስ ለማግኘት ያግዛል። ለፊድባክ እያልን ስናነሳ ነበር። እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ። ስለዚህ ፕላኒንግ ሲባል ቅድም እንዳልኩት ፎርካስቲንግ፣ ኢንቬንተሪ፣ ኮምፓሪዝን፣ ሪክሩት ስናደርግ የምናያቸው ለሪክሩትመንት ሶርስስ ኢንተርናል ኤክስተርናል እያላችሁ ያዙ። ከዛ ደግሞ ወርኪንግስ ኤንድ ራይቲንግስ እሷን ነገር ያዟት። ሴሌክሽን ባይ ዘ ዌይ ስታፊንግ ውስጥ there are malpractices እንግዲህ በተለያየ መንገድ ቅድም የደላሎች ምናምን ስል ነበረ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ኔፖቲዝም ኢሹ ኮራፕትድ የሆኑ ሲስተሞችን ምናምን እናስተውል እንችላለን። ያ መወገድ መቻል አለበት። ቅድም ሁለቱን ስናይ እንደነበር ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ፎር ኦል እና አፈርማቲቭ አክሽን ስንል እንደነበረው የሴሌክሽን ስቴፖችን አይተናል። ይሄ ቢተገበር በጣም ጥሩ ይሆናል። ለምሳሌ ሴሌክሽን ቴስት ሲባል ምን አይነት ቴስቶች ናቸው ያሉት? አንዳንዶቹ ጃር የሚፈትኑ አሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጃሬ ሳይሆን እንደ እንግሊዘኛና ቋንቋ ቶፍል አለ። ቶፍል አፕቲቲዩድ ቴስቶች አሉ። ኢንተርቪው ላይ ለምሳሌ ኢንተርቪው ራሱን የቻለ ሰፊ ኮንሰፕት ነው። ኢንተርቪወር እና ኢንተርቪዊ ወይም ኢንተርቪው የሚደረገው ነው ኢንተርቪው የሚባለው። ኢንተርቪወር ቃለመጠይቅ አድራጊው ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ሁኔታዎች ድሬሲንግ ኮድ፣ ራስን አስተዋውቆ ከማብራራት፣ ፈተናዎች ሲሰሩ ምን አይነት ፈተናዎች እንጠብቃለን፣ እንዴት ሰራናቸው ብለን እንደወጣ ነው። ኢንተርቪው ላይም ስንቀርብ ለምሳሌ ፓንክቹዋሊቲን ማሳየት፣ አይ ኮንታክት መኖር አለበት። ኢንተርቪው ሲደረግ ውጤታማ በሆነ መንገድ ስማይሊንግ፣ እነዚህ በፈገግታ የሚደረጉ ነገሮች ምናምን ዊኒንግ እንትን ይኖራቸዋል። ሌላው ሪፈረንስ ነው። ካሪኩለም ቪቴ ወይም ሲቪ ስታዘጋጁ ከስር ሪፈረንስ ታስቀምጣላችሁ አይደለም? እና ፐርሃፕስ እነኛን ትራያንጉሌት የማድረግ ነገር ሊኖር ይችላል። ልምድ አለኝ ካላችሁ ተሞክሮ ሰርታችሁ የምታውቁት ነገር ካለ ኢንተርቪው ላይ የምታነሷቸው ባክግራውንድ ቼክ ይደረጋል። እነን ሴሌክሽን ዲሲሽን ይኖራል። ከዛ ቀጥሎ ሜዲካል ኤግዛሚኔሽን እንወስዳለን። ሜዲካል ኤግዛሚኔሽኑ ለምን ይረዳል? እንግዲህ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ዲሲሽንስ ምናልባት ልዩ ፍላጎት ካስፈለገ ከእይታ ከመስማት ከመሳሰሉ ሁኔታዎች ጋር የሚያያዙ ያንን እንትን ለማድረግ ይረዳል። ሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ቀድሞ መምጣት የለበትም። ምክንያቱም ቢያዝድ ይሆናሉ። የአካል ጉዳት የተለያየ እንትን ያላቸውን ሰዎች የመግፋት ነገር ሊመጣ ስለሚችል ቀድሞ መምጣት የለበትም። ስቴፑን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ጆብ ኦፈር ኤንድ ኮንትራክትስ ይመጣል። ፕሌስመንቱን ተከትሎ ኦሪንቴሽን ኤንድ ኢንዳክሽን ይሰራል። ስልጠና ሲሰጥ ማን ነው ስልጠናው የሚሰጠው? ምን ያህል ነው? እንግዲህ ጋፕ መኖር አለበት። ዝም ብሎ ስልጠና አይሰጥም። ምን የእውቀት ክፍተትን ለመሙላት ነው? ምን የክህሎት ክፍተትን ለመሙላት ነው? ምን የስሜትና የስራ ፍቅር ተነሳሽነትን ለመፍጠር ነው? ሞቲቬሽንን ለማዳበር ነው? ኦብጀክቲቮች ሊኖሩት ይገባል። የሰራተኛ ልማት የዲቨሎፕመንት እንዳልኩኝ እዚህ ኢቫሉዌሽን ላይ ደግሞ ፐርፎርማንስ አፕሬዛል ላይ ስታንዳርዶች አሉ ወይም መስፈርቶች አሉ። በተቀመጡ መስፈርቶች መሰረት ዓላማዎች መሟላታቸውን አቴን መደረጋቸውን ቼክ እናደርጋለን። ግምገማው ሲደረግ it shouldn't be out of the blue ዝም ብሎ ስለመሰለን ምናምን አይደለም መሆን ያለበት ብያቸዋለሁ። እና ግምገማ ለምን ይጠቅማል ወይም ዓላማው ምንድነው የፐርፎርማንስ አፕሬዛል የሚለውን ማየትም የተገባ ነው። these are the lists እና አፕሬዛል ሲደረግ ሰብጀክቲቭ and objective appraisals አሉ። ሁልጊዜ we should live up to the expectation። ይሄ አሁን staffing ላይ it begins from knowing or looking at the CV application later on cover later on
ከዛ ይታያል፣ ሲቪ ይታያል እና ኤክስፔክቴሽን ነው። ከዛ በኋላ ስራዎቹ ኦፈር ከተደረጉ በኋላ በፐርፎርማንሳችን መሰረት እድገት ይኖራል ወይም ደግሞ ዝቅ ማለትም ሊኖር ይችላል። ዝውውርም ሊኖር ይችላል። ከነ ስራውን መልቀቅም ሊሆን ይችላል። ሰራተኞች ለምን ይለቃሉ? በምን ሁኔታ? ሃይ አትሪሽን እንዲኖር ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተርስ እንግዲህ ሴፓሬሽን እንዲኖር የሚያደርጉ ነገሮች ባይ ዘ ዌይ አንደኛ ሰራተኛው የተቀጠረው አዲስ ተቀጣሪ ወይም ሰራተኛ ለኦርጋናይዜሽኑ አዲስ የሆነው አካል የጠበቀው መስሪያ ቤቱን የሳለበት ካምፓኒውን የሳለበት መንገድ ይኖራል። ሪያሊቲው ደግሞ አለ። ሳይጣጣም ሊቀር ይችላል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሚስማች ሊፈጠር የሚችለው ሪክሩት ያደረጉት ማነው ሴሌክት ያደረጉት አካላት ሪክሩትመንት ከሴሌክሽን በፊት ነው። እነሱ ጠብቀውት የነበረው ፖዚሽኑ የሚመጥን ነው ብለው የወሰኑበት የውሳኔ ሁኔታ ፖዚሽኑን የማይመጥን ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ያን ተከትሎ የተለያዩ ነገሮች ይፈጠራሉ። ቅድም እንዳልኩት ዝም ብሎ ተሩጦ ውሳኔው ወሰን ፋይር አይደረግም ወይም ማባረር ስራዎች አይሰሩም። እና በዚህ መንገድ የስታፊንግ ስራዎች ይሰራሉ። ይሄ ደግሞ ወዴት ይወስደናል? ወደ ሊደርሺፕ ዳይሬክቲንግ። ቀጣይ እሱ ነው የምንሰራው እኮ ዳይሬክቲንግ ቻፕተር 6 ላይ ዳይሬክቲንግ እናወራለን። ዳይሬክቲንግ ውስጥ ሊደርሺፕ አለ፣ የሊደርሺፕ አይነቶች፣ ሊደርሺፕ ስታይልስ፣ ፓወር ታይፕስ ኦፍ ፓወር፣ ሪፈረንት ፓወር፣ ሌጂቲሜት ፓወር፣ የፓወር ኤክስፐርት ፓወር፣ የፓወር ሶርስ እና ከዛ ደግሞ ኮሚኒኬሽን ነው ያለው። ዲያጎናል ኮሚኒኬሽን፣ ቨርቲካል ኮሚኒኬሽን፣ ሆሪዞንታል ኮሚኒኬሽን። ሌላ የምናነሳው ነጥብ እዛ ውስጥ ሞቲቬሽን ነው። ሞቲቬሽንን ኢትስ አ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንስፓይሪንግ ኦር አሮዛል እና ከዛ ደግሞ አሮዝ የተደረገው ባህሪ ደግሞ ዳይሬክት መደረግ አለበት። ዳይሬክቲንግ ኤንድ ፋይናሊ ፐርሲስተንስ ሹድ ቢ ዜር። የሞቲቬሽን ቲዮሪዎችን ጨምረን እንነጋገራለን። ለዛሬ በዚህ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ።